مولا علیہ السلام بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں. آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں. باپ کو اپنے زہرا کے دل پر رو رہے ہیں. آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں. بہروبر میں ہے گل آج برپا والی کا. بہروبر میں ہے گل آج برپا والی کا. آج عرش بری پر رو رہے ہیں. آج شہزادیاں ہیں پریشان شاہ ذیشان. آج شہزادیاں ہیں پریشان شاہ ذیشان. ان کے تسکین دو بہرے داور رو رہے ہیں. آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں. چھوڑ کر ہم کو بابا سدھارے بے سہارے. چھوڑ کر ہم کو بابا سدھارے بے سہارے. بیٹیاں فاطمہ کی یہ کہہ کر رو رہے ہیں. آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں. ہے جنازہ یہ ایک شور برپا بے قصوں کا. ہے جنازے پہ ایک شور برپا بے قصوں کا. باپ سے لپٹے شبیر و شبر رو رہے ہیں. آج کوفے میں شبیر و شبر رو رہے ہیں. باپ کو اپنے زہرا کے دل پر رو رہے ہیں. سنو ہے 4 تو 2 منٹ آپ پڑھ لو. 2 منٹ آپ ہی پڑھ لو. ٹائم نہیں ہے. محمد وآل محمد. وہ مشکل
خوشا کی رحلت کا وقت نزدیک آ رہا ہے محب و مشکل خوشا کی رحلت کا وقت نزدیک آ رہا ہے اڑاؤ خاک اب سروں پہ اپنے امام دنیا سے جا رہا ہے پڑا ہے گش میں جہاں کا مولا پڑا ہے گش میں جہاں کا مولا چراغ ہستی کی لو بھی کم ہے امید بچنے کی کچھ نہیں ہے شیخ افسر سرکار بتا رہا ہے اڑاؤ خاک اب سروں پہ اپنے عجیب کیفیت عالم ہے کہ کیسا عالم ہے بے کسی کا کہ آنکھ کلثوم پر فلک بھی لہوں کے آنسو بہا رہا ہے اڑاؤ خاک اب سروں پہ اپنے علی نے عباس کو جو دیکھا تو اشک آنکھوں میں لا کے بولے ابھی یہ منظر نظر سے گزرا کہیں تو شان کتا رہا ہے اڑاؤ خاک اب سروں پہ اپنے نہیں ہے تابے نظر کسی کو مگر یہ محسوس ہو رہا ہے بطول آنسو بہا رہی ہے وقار نوحہ سنا رہا ہے اڑاؤ خاک اب سروں پہ اپنے اللہم صلی علی محمد و آل محمد چار چار بند دو دو منٹ خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ آج زینب یتیم ہو گئی آج زینب یتیم ہو گئی رو رہے ہیں یہ محراب و منبر
اٹھ رہا ہے جنازہ علی کا، خانہ رب میں ماتم ہے برپا، سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، گھر پہ فرش عذاب بچھ گیا ہے، خانہ رب میں ماتم بپا ہے، ہائے سوگ میں ڈوبا گھر سیدہ کا، آج زینب یتیم ہو گئی، گھر سے میت علی کی جو اٹھی، رک گئی نبض دونوں جہاں کی، عرش والے بھی کرتے ہیں گریہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ آخری شعر، کون کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے ختیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریہ، آج زینب یتیم ہو گئی۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا، آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا، بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا، کٹ جائیں گے بازو بھی عباس باوفا کے، تیروں سے ہوگا چھلنی مشکی زاو پانی کا، تیروں سے ہوگا چھلنی مشکی زاو پانی کا، بکھرے گا کربلا میں قاسم کے سر کا صحرا، خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا، خوشیاں سمیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا، روتے تھے فرشتے بھی
جب عرض و سما لرزا تابوت اٹھ رہا ہے عمران کے جانی کا تابوت اٹھ رہا ہے عمران کے جانی کا تا حشر میرے مولا مشتاق رہوں تیرا مل جائے شرف مجھ کو بس تیری غلامی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا. Now I request Professor. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آل بیت طیبین طاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. قال امیر المؤمنین علیہ السلام فزت برب کعبہ. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج یہ امام مہدی سینٹر ریجمنٹ میں اس مجلس ہے اس سلسلہ مجالس کی آخری مجلس ہے, چوتھی مجلس. جیسے کہ آپ مسلسل سنتے رہے ہیں جو سرنامہ کلام اس مجلس کا ہم نے قرار دیا جس پہ گفتگو ہوتی رہی وہ یہی تھا فزت برب کعبہ. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو اسی موضوع کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ محدود وقت میں وائنڈ اپ کیا جائے اسی ٹاپک پہ جو 3 دن ہم اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. تو جیسے روزانہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ اسپانسر کرتے ہیں ان کے مرحومین کے لیے, ان کی صحت کے لیے, ان کی روزی رزق میں اضافے کے لیے آج ہاشم رضا اور ان کی فیملی کی طرف سے اہتمام کیا گیا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ان کی روزی رزق میں, ان کی صحت کے لیے, ان کی سلامتی کے لیے ایک مرتبہ صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور ان کے مرحومین کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے اور تمام مومنین کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں. جیسے میں نے 3 دنوں میں گفتگو کرتے رہے کہ یہ جو تاریخی جملہ ہے فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا, کہ کس کی زبان سے نکلا؟ مولا علی علیہ السلام کی زبان سے. اور کس وقت نکلا؟ جب ابن ملجم کی تلوار کا وار آپ کے سر پہ ہوا. تو میں نے جیسے ہم گفتگو کرتے رہے کہ یہ جملہ صرف مولا علی کو زیب دیتا تھا اور کسی کو زیب نہیں دیتا. نہ یہ کوئی جملہ کہہ سکتا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیوں زیب دیتا ہے؟ کہ آپ کی زندگی کا آغاز خانہ کعبہ سے ہوا. آپ نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا اور پہلی آپ کی خوراک لعب رسول اللہ تھا. اور پھر آپ مسجد میں آپ کی شہادت ہو رہی ہے, مسجد کے اندر, یعنی آپ کی زندگی خانہ کعبہ سے شروع ہوتی ہے اور زندگی کا اختتام مسجد کے محراب میں ہوتا ہے نماز کی حالت میں. اور اس دوران جو آپ نے کام کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا, اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا, رسالت مآب کی خوشنودی کے لیے کیا اور دین اسلام کی بقا کے لیے کیا. 23 سالہ زندگی ہے. میں نے کل بھی پرسوں بھی عرض کیا کہ جو تبلیغ کا عرصہ ہے رسالت مآب کا ٹوٹل 23 ایئرس. 13 ایئرز ان مکہ, مکہ میں آپ نے تبلیغ کی, پھر آپ نے مائگریشن کی, ہجرت کی. 10 سال آپ نے مدینہ میں تبلیغ کی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 9 ہجری میں حج کا فریضہ عائد ہوا. ادھر ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ قدم قدم پہ
मौला अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत को अल्लाह ताला ने उजागर किया, रसूल अल्लाह ने उजागर किया, ताकि इस हस्ती को लोग पहचान लें। इसी की इताअत में निजात है, इसी की इताअत में बेहतरी है, और इसी की इताअत में हम अल्लाह की रज़ा को हासिल कर सकते हैं। अब हज 9 हिजरी में पहला हज हुआ, किसी और को अमीर हज बना के भेजा गया। उसी दौरान सूरह तौबा के आयात नाजिल हुई। जो साहब जा रहे थे अमीर हज बन के, कि उन्होंने अभी पहुंचे नहीं थे, तो अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई कि ये जो आयात हैं सूरह तौबा की, ये कोई आम आदमी नहीं सुना सकता। यही वो सुना सकता है जिसने कभी कुफ्र की पैरवी ना की हो, जिसकी पेशानी कभी बुतों के सामने ना झुकी हो। देखे ना कि वो मामूली बात थी कि मजमे में जाके उन आयात को उन्हें कह देते रसूल अल्लाह कि भाई आयात तो सुनानी है, ये वही नाजिल हुई है, तुम्हें अमीर हज बनाया। बड़े फख्र से कहते हैं वो अमीर हज थे। अब नाम हम क्योंकि मुकद्दस हस्तियों का जिक्र कर रहे हैं तो हर एक का नाम लेना जरूरी नहीं है। तो मौला अली की ये जिम्मे लगी, ड्यूटी लगी अल्लाह की तरफ से, यानी रसूल अल्लाह को अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि ये आयात किसने जाके सुनानी है? हज के मौके पे मौला अली ने सुनानी, ताकि फिर मौला अली की अहमियत उजागर हो जाए, मौला अली का चेहरा लोगों के सामने आ जाए। इसी चेहरे को कहते हैं वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा। तो अल्लाह ताला वजहुल्लाह के जरिए अपना पैगाम पहुंचाना चाहता था। रसूल अल्लाह ने जिंदगी में एक हज किया 10 हिजरी में, उसके बाद आपका विसाल हो गया। फिर 23 साल की जो मेहनत थी, इस्लाम का जो पैगाम था, गुज़िश्ता तकारीर में बात हुई कि अल्लाह की सुन्नत तब्दील नहीं होती। 1,24,000 अंबिया कराम जो पैगाम लाते रहे, जो हमारे तक पहुंचा रसूल अल्लाह के जरिए, वो इस्लाम ही का पैगाम था। तो ये सिर्फ 23 साल की मेहनत नहीं थी, ये 1,24,000 अंबिया कराम की मेहनत थी कि इस्लाम एज अ दीन हम तक पहुंचा। इसीलिए अल्लाह ताला ने अब इस दीन की हिफाजत का बंदोबस्त किया। रिसालत का इख्तिताम होना था, नबूवत का इख्तिताम होना था, तब अल्लाह ताला ने बंदोबस्त करना था कि जिस दीन के लिए इतनी मेहनत हुई, 1,24,000 अंबिया कराम भेजे गए, अब उस दीन की हिफाजत का क़यामत तक के लिए बंदोबस्त करना है। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा ना, तो बल्लिग की आयत नाज़िल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग। अगर कितनी मेहनत की रसूल अल्लाह ने, मक्का में कितनी तकालीफ उठाई, मदीना में कितनी तकालीफ उठाई, तो अल्लाह कह रहा है अगर ये पैगाम ना पहुंचाया तो तुमने किसी किस्म का कार्य रिसालत अंजाम ही नहीं किया। देखिए कितना अहम पैगाम है, क्योंकि दीन पहुंच गया। अब दीन की हिफाजत भी का बंदोबस्त करना था ना, हर कसे नाकिस के हाथ में तो दीन नहीं दिया जा सकता। लिहाजा अब इस मौके पे अल्लाह ने क्या कहा, काफरों की परवाह ना करो, मुशरिकीन की परवाह ना करो, लोगों की परवाह ना करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। इस पैगाम को अल्लाह का हुक्म है बल्लिग, पहुंचा दो। अगर नहीं पहुंचाया, इस अंदाज में अल्लाह रसूल अल्लाह से गुफ्तगू नहीं करता कभी। अल्लाह के महबूब तरीन नबी, अल्लाह के करीब तरीन नबी, उनका एक अपना मकाम था, लेकिन क्योंकि इस्लाम की हिफाजत को महफूज करना था, लिहाजा ये पैगाम पहुंचाना जरूरी था। एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलावत। बराए दरजात प्रोफेसर रजा कासिम पंतर सलावत। मौला अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करना हम जैसे आजिज बंदों के लिए मुमकिन नहीं है। पहले भी गुफ्तगू हुई ना कि रसूल अल्लाह ने फरमाया मेरे अल्लाह और मेरे अलावा अली को कोई नहीं पहचाना। हम तो मेरा ख्याल कोई कतरा भी उसमें नहीं डाल सकते कि मौला अली अलैहिस्सलाम की तमाम शख्सियत, तमाम जिंदगी के पहलुओं का हयाता कर सके। तो कोशिश करते हैं कि जरा जरा उसका जिक्र करके आगे बढ़ जाएं, हमारे लिए नामुमकिन है। तो अब आप देखें कि वलायत का ऐलान हो गया गदीर खुम के मौके पे। रसूल अल्लाह ने ऐलान कर दिया ना, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उसके बाद बखन बखन की सदाएं भी बुलंद हुई, मुबारकबादें भी दी गई, लेकिन इधर रसूल अल्लाह की आंखें बंद हुई, उधर भूल गए। क्योंकि कुफार और मुशरिकीन जिन्होंने 8 हिजरी में
فتح مکہ کے بعد جوک در جوک اسلام قبول کر لیا ظاہری طور پہ، لبادہ اوڑھ لیا اسلام کا. اب انہوں نے کہا کب تک رسول اللہ زندہ رہیں گے؟ جب دنیا سے جائیں گے پھر ہم اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اپنی منمانیاں کریں گے. لیکن اب جب یہ غدیر خم کے موقع پہ مولا علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا کہ یہ کیا ہوا. ہم تو سوچ رہے تھے بس جب تک یہ ہے اسلام ہے یہ چلے جائیں گے، اسلام بھی ختم ہو جائے گا اور ہم واپس وہی کچھ کرنے لگیں گے جو پہلے کرتے تھے. لہذا اب ان کی سب سے زیادہ جو دشمنی ہے وہ کس سے ہے؟ مولا علی سے. کہتے ہیں جتنا تاریخ کو ہم کھنگالیں نظر آئے گا کہ مولا علی کے دشمن بھی بہت زیادہ نظر آئیں گے اور دوست بھی بہت زیادہ نظر آئیں گے اور دونوں میں شدت نظر آئے گی. حجر اسقلانی بہت بڑا نام ہے، محدث ہیں، بخاری میں بہت سی احادیث ان کے ذریعے مروی ہیں. تو آپ دیکھیں کتنی دشمنی تھی کہ انہوں نے کہا کہ شام اور اس کے گرد و نواح پہ یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ علی کا نام نہیں رکھنا، اور کسی کا پتہ لگتا تھا کہ اس نے علی پہ نام رکھا ہے تو بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. یہ بڑے مستند نام ہے حجر اسقلانی، محدث ہیں، ہزاروں حدیث ان سے مروی ہیں. کہا جاتا ہے ایک دفعہ اسی طرح ایک بچے کو پکڑ لیا گیا، ماں باپ کو لایا گیا کہ یہ اس کا نام علی رکھا ہے. جان بچانے نہیں، اس کا نام نے والا ہی ہے، علی نہیں ہے، تو اس کو چھوڑ دیا. تو ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ علی کے نام سے ان کو کتنی چڑ تھی. ابن زیاد کے دربار میں، ابن مرجانہ کے دربار میں امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا علی. انہوں نے کہا میں نے تو سنا تھا کہ علی کو ہم نے کربلا میں مار دیا، نعوذ باللہ قتل کر دیا. تو تمہارے ایک چھوٹے بھائی کا نام بھی علی تھا، تمہارا بھی نام علی ہے. تو انہوں نے کیا کہا اس کے ابن مرجانہ، میرے باپ کا یہ قول ہے کہ اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے تو میں ان کا نام علی رکھتا. یعنی جتنا دشمنوں نے پروپیگنڈے کے ذریعے، شدت کے ذریعے مولا علی کے نام کو روکنے کی کوشش کی، ان کے محبین نے اتنی شدت کے ذریعے مولا علی علیہ السلام کے نام کو زندہ کیا. ولایت علی دفاع اسلام کا نام تھا، تو معمولی شخصیات نے نہیں اس کا دفاع کیا. پہلی دافع ولایت علی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام نے. واقعہ کربلا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت ایک خطبہ دیا تھا اور اپنا تعارف بھی کرایا. اپنا تعارف کرانے کے بعد پوچھا بھائی میرے سے کیا دشمنی ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے سے دشمنی نہیں ہے، تمہارے باپ سے دشمنی ہے جس کا ہم نے بدلہ لینا ہے. کل بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ بڑے بڑے کفار کے سردار اور ان کے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ مولا علی کے تلوار سے مارے گئے. تو ان کے اندر کینہ تھا، ان کی نسلوں کے اندر کینہ تھا کہ ہم نے مولا علی سے بدلہ لینا ہے اور ان کی اولاد سے بدلہ لینا ہے. یہ کربلا میں روز عاشور انہوں نے اعلان کہا کہ ہم نے کس چیز کا بدلہ لینا ہے؟ تمہارے باپ نے جو ہمارے بزرگوں کو قتل کیا ہے ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. تو آگے بڑھتے چلے جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں بہت سی باتوں کو شارٹ کٹ کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا نام بو علی سینا، بڑا مشہور نام ہے. کہتے ہیں انہوں نے کسی سے ظاہری طور پہ علم نہیں سیکھا. تو اب ایک دفعہ ان کے باپ کے کوئی دوست تھے، انہوں نے کہا تم میرے بیٹے کو تھوڑا سا علم سکھا. تو جب وہ سکھانے لگے تو انہوں نے پہلے دن ہی ایسا سوال کیا کہ انہوں نے کہا بھائی میں اس بچے کو نہیں پڑھا سکتا. سوال کیا تھا کہ اللہ نے جب کائنات تخلیق نہیں کی تھی تو اس وقت اللہ کیا کیا کرتا تھا؟ استاد پریشان ہو گئے کہ میرے ذہن میں بھی کبھی ایسا سوال نہیں آیا، اس 4-5 سال کے بچے میں ایسا سوال آیا. تو بچے نے کہا کہ تم اتنے سے سوال کا جواب مجھے نہیں دے سکتے تو مجھے کیا سکھاؤ گے؟ اس کا جواب تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں.
क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जब कायनात तख्लीक नहीं हुई थी, ये जमीन नहीं बनी थी, तो उस वक्त अल्लाह क्या करता था? मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद भेजता था। फिर इनसे किसी ने सवाल किया था मौला अली अलैहिस्सलाम के मुतालिक कि मौला अली अलैहिस्सलाम का आपके नज़दीक क्या मकाम और रुतबा है? तो उन्होंने मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जैसे साल के 12 महीने हैं, इन 12 महीनों में अल्लाह का महीना है रमज़ान, और इस रमज़ान के महीने में एक अहम तरीन रात है जिसको लैलतुल कद्र कहते हैं। तो अली की हैसियत वही है जो लैलतुल कद्र की है। का मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या पता लैलतुल कद्र क्या है? वाकई हम नहीं समझ सकते मौला अली की जात। तो कहते हैं लैलतुल कद्र, अभी 2 गुजर गई ना, अभी एक आने वाली है। हम इबादत करते हैं, जागते हैं, अमल करते हैं। फर्ज करें हम ना इबादत करें, ना जागे, तो लैलतुल कद्र की अजमत में, फजीलत में कोई कमी आएगी? तो इसी तरह मौला अली को नहीं आएगी ना, ना करें, ना जागे, सोते रहे, तो लैलतुल कद्र की जो अल्लाह ने फजीलत बयान कर दी है वो रहेगी। तो इसी तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम की जो फजीलत है, जो कद्र व मंजिलत है, वो कभी कम नहीं हो सकती किसी के मानने से या किसी के ना मानने से। मौला अली अलैहिस्सलाम का वही मकाम रहेगा जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता कर दिया है, उनसे वो मकाम कोई नहीं छीन सकता। सलावत। कहते हैं एक दफा मौला अली रसूल अल्लाह के साथ बैठे हुए थे, तो साथ हजरत आयशा और हजरत अबू बकर भी बैठे हुए थे। तो हजरत अबू बकर मुसलसल मौला अली के चेहरे की तरफ देखते रहे। ये रवायत ही नहीं सही है कि रसूल अल्लाह के चेहरे की तरफ देखते रहे। तो हजरत आयशा ने कहा कि मेरे से मिलने के लिए आए हैं, मेरे से बात करने की बजाय आप मुसलसल टिकटिकी बांध के मौला अली के चेहरे की तरफ देख रहे हैं। तो हजरत अबू बकर ने क्या कहा? क्या तुमने रसूल अल्लाह से नहीं सुना कि मौला अली के चेहरे को देखना इबादत है? और फिर हजरत आयशा ने उसके जवाब में एक और हदीस सुनाई। उन्होंने कहा सिर्फ चेहरा देखना इबादत नहीं है, मौला अली का जिक्र भी इबादत है। हदीस है ना ये। तो रसूल अल्लाह मौजूद थे, रसूल अल्लाह ने उसको मुकम्मल किया। उन्होंने कहा रसूल अल्लाह ने मुकम्मल किया। तीसरी बात कि अली से मोहब्बत रखना भी इबादत है। 3 बातें हो गई ना, अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, और तीसरी बात होगी अली से मोहब्बत करना इबादत। ठीक है ना? रसूल अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया ना कि हमारे जैसे लोग कि ज़ाहिरी तौर पे मौला अली मौजूद नहीं है, हम ज़ाहिरी तौर से उनका चेहरा नहीं देख सकते, तो हमारी इबादत कैसे होगी? तो उन्होंने हमारे लिए भी इंतजाम कर दिया ना कि जैसे अब हम महफिल में अली का जिक्र कर रहे हैं तो इबादत हो रही है, तो हम जिक्र करके अली की इबादत कर सकते हैं। सलावत। अब अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है ना कि जिन्हों को, इंसानों को मैंने किस लिए तख्लीक किया है? ताकि वो मेरी इबादत करें। और रसूल अल्लाह क्या कहते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत, अली का जिक्र करना इबादत, अली से मोहब्बत करना इबादत। अब हम तो समझ से आ रही है ना, लेकिन क्योंकि अली की जात ऐसी जात थी कि वो खुदा के इश्क में ऐसे महब थे कि जब भी कोई उन्हें देखता था तो उन्हें अल्लाह की तरफ वो बुलाते, अल्लाह की तरफ बुलाते थे। कल भी वाकया बताया ना आपको कि खैबर का जो किला था उसका दरवाजा कई लोग मिल के खोला करते थे, लेकिन आपने 2 उंगलियों से उठा के फेंक दिया। बाद में जब साहबा अंदर दाखिल होने लगे तो कहा जाता है 80 साहबा ने उसे उठाने की कोशिश की, वो नहीं उठा। तो आप अपनी जात की तरफ मंसूब नहीं करते थे, तो आपने क्या कहा कि मैंने अल्लाह की अता की हुई ताकत से इसको उखाड़ फेंका है, हवा में उछाल दिया है, ये कुव्वत रब्बानिया है। इसलिए अली वजुल्ला थे,
علی کا چہرہ دیکھ کر انسان کو اللہ کی طرف رغبت ہوتی تھی، اللہ کی توحید کی طرف رغبت ہوتی تھی. اس لیے اللہ نے ان کے رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ان کے ذکر کرنا عبادت، ان سے محبت رکھنا عبادت. کیونکہ جب ہم ان سے رکھیں گے، محبت کریں گے تو خود بخود ہم اللہ کی طرف، اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف رغبت حاصل کریں گے. ایک حدیث میں نے شروع میں آپ سنائی تھی آپ کو کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر سب لوگ علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ کو جہنم تخلیق کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی یہ جہنم ان کے لیے بنی ہے جو علی سے بغض رکھتے ہیں اور جو علی کے دشمن ہیں. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جلدی وائنڈ اپ کروں. اب ظاہری خلافت کا دور آ گیا. مولا علی ظاہری خلافت کا دور آیا تو کیا ہوا تھا، ممبر پہ جس جگہ رسول اللہ بیٹھتے تھے پہلے بنے تو انہیں احتراماً اس سے نیچے بیٹھے، دوسرے بنے انہوں نے کہا یہ میرے لیے یہ قابل احترام ہے، اس سے بھی نیچے بیٹھ گئے. اب تیسرے بنے انہیں کہ دونوں قابل احترام ہے، بالکل نیچے بیٹھ گئے. اب لوگ انتظار میں تھے کہ جب مولا علی اب خلیفہ بنے تو مولا علی کہاں بیٹھیں گے. اب تو کوئی اسٹیپ باقی نہیں رہا ممبر. تو مولا علی نے پہلے پہ بھی پاؤں رکھا، جگہ پہ بیٹھے جہاں رسول اللہ بیٹھا. ناروں کا سردار نعرہ حیدری، دو دھاری تلوار نعرہ حیدری، اور ملنگا مار نعرہ حیدری، مومن کے دل کے اندر نعرہ حیدری، کعبے کی دیوار نعرہ حیدری. دونوں ہاتھوں کو بلند کرے نعرہ مولا علی علیہ السلام جب خلافت پہ ظاہر اس مقام پہ بیٹھے انہوں نے پھر بتا دیا کہ پہلے دوسرے تیسرے چوتھے کی بات نہیں ہے، میں ہی پہلا خلیفہ ہوں، میں ہی جانشین ہوں رسول اللہ کا، لہٰذا میں اسی جگہ بیٹھا ہوں جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے ہیں. پھر آپ نے اس گند کو بھی صاف کرنا تھا نا جو اتنے سالوں سے پھیل چکا تھا. بہت سے سخت اقدامات کیے. تو رسول اللہ کے مولا علی کے قریبی ساتھی تھے حضرت عبداللہ بن عباس، انہیں مشورہ دیا کہ مولا علی کو کہ آپ جلدی ایسے اقدامات کر رہے ہیں تو آپ کے لیے مشکلات بڑھتی جائیں گی، تھوڑے عرصے رک جائیں اور جب تھوڑا استحکام حاصل ہو جائے تو پھر آپ سخت اقدام اٹھیں. مولا علی نے اپنے نالین کی طرف اشارہ کیا. نالین بھی کیسا تھا جس میں کوئی جگہ سلامت نہیں تھی جس میں ٹانکا نہ لگا ہو. ابن عباس سے پوچھا کہ اس نالین کی تمہارے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ اس نے کہا مولا کیا کہوں، اب اس میں تو کوئی جگہ سلامت نہیں ہے جہاں ٹانکا نہ لگا ہو، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو آپ نے کہا کہ میرے لیے خلافت اور تم پہ حکومت کرنا اس سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اس سے بھی کم اہمیت سوائے اس کے کہ حق کی حکمرانی کو قائم کر سکتے. اور پھر آپ کے دور میں ایک دو واقعات کا ذکر کریں، ٹائم کم ہے کیونکہ تابوت بھی نکلنا ہے، ماتم بھی ہونا ہے، افطار کا بھی وقت ہے. تو ایک دو واقعات آپ کے دور میں. جارج جرداق جس نے کتاب لکھی نا وائس آف ہیومن جسٹس، امام العلی سعادت عدالت الانسانیہ، تو وہ کہتا ہے مولا علی کی شہادت کا سب سے بڑا شباب جو عدل کی شدت تھی، اس کی وجہ سے مولا علی کو شہید کیا گیا. بہت سے واقعات تھے، اپنوں کا بھی لحاظ نہیں کیا. جہاں انصاف کی بات ہوتی تھی، جہاں عدل کی بات ہوتی تھی، وہاں آپ نے عملی قدم اٹھانا تھا. حضرت عقیل مولا علی کے بھائی تھے نا، ایک دن آئے، نابینا تھے، کم نظر آتا تھا. کہنے لگے بھائی مجھے جو بیت المال سے ملتا ہے اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا، تو میرا ایسا کریں بیت المال سے کچھ بڑھا دے وظیفہ. تو مولا علی نے ان کے ہاتھ پہ گرم سلاخ لگا دی. تو تلملا گئے ایک دم. انہوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا وظیفہ بڑھا دیں، آپ نے میرا ہاتھ جلا دیا. انہوں نے کہا تم مجھے کہہ رہا ہوں میں کسی کا مال تمہیں دے دوں، اس قیامت کے آگ سے تمہیں نہیں خیال کہ میں نا انصافی کروں گا تو اللہ میرے سے پوچھے گا. پھر ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے
कहते हैं जी आपकी आदत थी कि बैतुल माल में जो आया उसी दिन आपने सब तकसीम करके उठना है। एक दिन शाम हो गई, बैतुल माल में माल आया, तो किसी ने कहा कि ऐसा करें, अब शाम हो गई है, देर हो गई है, आप सुबह इस माल को तकसीम करें। मौला अली के तेवर बदल गए। मौला अली ने उसकी तरफ देखा और कहा कि क्या तुम मुझे गारंटी दे सकते हो कि मैं सुबह तक जिंदा रहूंगा? उसी वक्त मौला अली ने वो तमाम माल तकसीम किया। उसके बाद उस जगह को साफ किया, उधर पानी का छिड़काव किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ी और कहा अल्लाह गवाह रहना, जो आया था मैं वो तकसीम करके जा रहा हूँ। तो इस तरीके से मौला अली अदल के मैदान में भी किसी का लिहाज नहीं करते थे। एक और मशहूर वाक़या है, अरब और अजम का बड़ा फर्क था ना। हालांकि खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पे रसूल अल्लाह ने फरमाया था कि किसी अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे, सुर्ख को स्याह पे, सफ़ेद को स्याह पे कोई अहमियत हासिल नहीं है, अगर है तो तकवा के बुनियाद पे। तो एक दिन इसी तरीके से मौला अली बराबर देते थे सबको, इक्वालिटी का असूल था। एक अरबी आगे था, एक अजमी पीछे था। अरबी आया लाइन में, मिसाल के तौर से उसे 10 दिरहम दिए, पीछे अजमी था उसे भी 10 दिरहम दिए। वो अरबी देख रहा था, उसने देखा, रुक गया, बाद में कहा कि आपने मेरी इंसल्ट की है, मुझे भी इतने दिए, अजमी को भी इतने दिए, मुझे ज्यादा देने चाहिए थे, इसे कम देने चाहिए थे। मौला अली ने उसकी तरफ देखा और कहा कि तुम इस्लाम तुमने कबूल कर लिया है? कहता हाँ मुसलमान हूँ। देखा फिर तुम वो बात कर रहे हो कि मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, इससे बेहतर है कि तुम इस्लाम को छोड़ दो। तो मौला अली अदल की, जॉर्ज जरदाक कहता ना, अदल की शिद्दत की वजह से उनकी शहादत का सबब बना। किसी बारे में लिहाज नहीं किया। 4 साल चंद वहां की हुकूमत, चाहे वो जमल का मैदान हो, चाहे सिफीन का मैदान हो, चाहे नहरवान का मैदान हो, जहां डट गए, फिर उन्हें उससे पीछे कोई नहीं हटा सकता। और इन मैदानों में भी जहां मौका मिला आपने अपना तारुफ कराया। जंगे जमल में जुबैर को कहा शदीद जंग जारी है, कहा तुम्हें याद है रसूल अल्लाह ने एक दिन कहा था कि तुम अली के खिलाफ नाहक लड़ोगे? तुमने कहा नहीं, ये हो ही नहीं सकता। कहते उसी वक्त तलवार गिर गई मैदान जंग में। जंगे सिफीन में मुख्तसर करूं, अम्मार बिन यासिर की शहादत, कहा जो इनके बारे में हदीस थी ना कि कुफार और मुशरिकीन का लश्कर तुम्हें कत्ल करेगा और वो जन्नत की तरफ दावत देंगे। फिर एक दफा पैगाम दिया। जंगे नहरवान में किसी का कोई लिहाज नहीं किया, ऐसी तलवार चली कि चंद ही लोग बचे जो खारजी थे। तो मौला अली जो शिद्दत अदल की वजह से ये लिहाज नहीं करते, इंसाफ करते हैं, कानून के मुताबिक चलते हैं, बहुत से लोग उनके खिलाफ हो गए, दुश्मनी हो गई और इसीलिए साजिशें करने लगे कि मौका मिले तो मौला अली से बदला लें, इनको रास्ते से हटा दें, ना ये होंगे, ना हमें इंसाफ के मुताबिक चलना पड़ेगा, ना कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा। और आखिर फिर वो लम्हा आ गया। आज 21 रमजान है ना, हम हदिया ताज़ियत पेश करते हैं वक्त के इमाम को, रसूल अल्लाह को, बीबी फातिमा को। इस मौके पे जब मौका आ गया कि ज़र्ब लगी, घर लाया गया। आप देखें कितने कर्दनाक मसाइब हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को रोता हुआ देखा तो उन्हें तसल्ली दी और कहा बेटा सब्र से काम लो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रोता हुआ देखा, उन्हें भी बुलाया, बेटा सब्र से काम लो, हादसात आते हैं गुजर जाते हैं। उन्हें अपने सीने के करीब बुलाया और उन्हें कान में कुछ कहा। उसके बाद हर एक को देखे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को कहा कि बेटा ना रो, सब्र करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया, तसल्ली दी, सब्र की तालकीन की। अब बेटियां आई, बीबी ज़ैनब और उम्मे कुलसूम, तो कहा जाता उन्हें रोना शुरू किया। तो
तो पहला मौका था कि मौला अली खुद ज़ारो कतार रोने लगे। तो इधर मैं क्या कहूँ, ये तो घर की बात है, मौला अली भी जिंदा हैं तो बीबियों का रोना बर्दाश्त नहीं कर सके। अगर रोज़े आशूर होते और बीबियों को रोता हुआ देखते तो मौला की क्या हालत होती। अब वसीयतों का सिलसिला शुरू हुआ, सब बच्चों को बुलाया, सब इकट्ठे हुए, इमाम हसन अलैहिस्सलाम को बुलाया कि भाई मेरे तुम जानशीन हो, मेरे बाद इमामत पे फाइज हो। तमाम खानदान के लोगों के हाथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में दिए कि भाई ये तुमने अब इनका जिम्मा ले लिया। सिर्फ एक शख्सियत थी, वो थे मौला अब्बास, जो एक तरफ खड़े थे, उन्हें नहीं बुलाया। बाद में बीवी उम्मुल बनीन जो देख रही थी, उन्होंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। देखा मेरे बेटे से कोई कोताही हो गई कि सबके हाथ इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिए, मेरे बेटे का हाथ क्यों नहीं दिया। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया मौला अली ने, और मौला अब्बास का हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दिया और कहा ये हाथ बने ही हुसैन के लिए है। जब आए तो हाथ फैला के वलादत के बाद मौला हुसैन की गोद में आए, और जब करबला का मैदान था तो ये हाथ बीबी सकीना पे कुर्बान कर दिए। और उसके बाद हदायत वसीयत करने के बाद, वसीयत करने के बाद कहा जाता है एक लंबा वसीयत नामा है, नहजुल बलागा में मौजूद है, जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किया, अपने बच्चों को किया। कहा जाता है पूरा निज़ाम हयात है जो वसीयत नामा है। उसके बाद मौला अली ने कहा कि अब वो हस्तियाँ आ गई हैं, रसूल अल्लाह भी खड़े हैं, बीबी फातिमा भी खड़ी हैं, हजरत हमजा भी खड़े हैं, और मेरे भाई जाफर तैयार भी खड़े हैं जो मुझे लेने के लिए आए हैं। वो दरूद पढ़ रहे मेरे ऊपर, बस अब सब खामोश हो जाओ। और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और दुनिया से रुखसत हो गए। अब रातों रात गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा तैयार हुआ, और जनाजा की शान शौकत से उठा। कल भी मैंने अर्ज किया था, शान शौकत से उठ रहा है कि आगे से दो फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम कांधा दे रहे हैं, और पीछे हसनैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कांधा दे रहे हैं। जहाँ से जनाजा गुजरता है हर चीज झुक जाती है एहतराम में, सलाम कर रही है। हर तरफ गरिया उजारी बुलंद है, हर तरफ आओ बका बुलंद है। एक ये 40 हिजरी का कूफा है, एक वो कूफा था कि बीबियां बेपर्दा मकना चादर दुश्मन के साथ और मैदान में बाजारों में उन्हें गुजारा गया। एक ये जनाजा है, इसने शान शौकत से उठ रहा है। मैं उसका क्या कहूँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का कि लाशा पड़ा है, गलों में तौग है, हाथ में बेड़ियां हैं, और उठाने वाला कोई नहीं है, कोई तसल्ली देने वाला नहीं है। अल्लाह लानतुल्लाह मातम इमाम। अल्लाह के घर से निकला है जनाजा कोई, अल्लाह के घर से अफलाक में एक शोर है, मातम के असर से। अरे अफसोस के मस्जिद में नमाजी गया मारा। अरे अफसोस के मस्जिद में नमाजी
گیا مارا ارے کچھ کم نہیں یہ حشر ہے قیامت کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ارے عباس ذرا زینبی مضطر سے خبردار عباس ذرا زینبی مضطر سے خبردار فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے ہاں بھولنا جانا انہیں کوفے کے مکینوں ہاں بھولنا جانا انہیں کوفے کے مکینوں گزریں گی یہ شہزادیاں اس راہ گزر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے ارے زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے یا حسین علی مولا حیدر مولا 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 یا ولی حی علی یا علی 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 امینو حیدر کر رات کا ماتم کر لو مومنو 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 حیدر کر رات کا ماتم کر لو محمد کے علمدار کا ماتم کر لو مومنو حیدر کر
तार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो जिसके दर से न गया खाली सवारी कोई जिसके दर से न गया खाली सवारी कोई सखी साहिब दार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो के पांचों में भी है 12 इमामों में भी है जो के पांचों में भी है 12 इमामों में भी है सारे नबियों के मददगार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो अली अली है 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 लो है दर कर यार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो वली कहता है ये करके अली का मातम हर वली कहता है ये करके अली का मातम मेरे आका मेरे सरदार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो के जिब्रील के उस ताज का पुरसा दे दो मेरे जिब्रील के उस ताज का पुरसा दे दो बोलो तलवार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो कातिल को दिया जिसने के जामे शीरी अपने कातिल को दिया जिसने के जामे शीरी बसरी जाम के मुख्तार तार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो कर वो बला शाम से आती है सदा वो कर वाला शाम से आती है सदा फजर सादात के गुलजार यार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो मोमिनो है दर कर यार का मातम कर लो मौला हक इमाम या हसन या हुसैन
حسین مولا حق امام یا حسن و یا 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن و یا حسین مولا حق امام یا حسن و یا حسین 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 حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا